کے ختم نبوت کے اوپر آنچ نہیں آنے دی۔ ہم بھی صدیقی خون رکھتے ہیں، ہم بھی فاروقی خون رکھتے ہیں، ہم بھی حیدری اور عثمانی خون رکھتے ہیں، ہم حسینی کردار ادا کرتے ہوئے ہم بھی انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کر جائیں گے۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ حضرات کی رائے بھی آ چکی کہ ملک کے پاکستان کا چیف جسٹس جو اپنی جاہلانہ فیصلوں کو ہمارے ملک کی 25 کروڑ مسلمان آبادی کے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی بھول ہے۔ اب اپنی جان اپنا سر اس لیے رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کے نام پہ کٹوائیں گے۔ یہ اس کی بھول ہے کہ ہم عقیدے کے لیے اپنا مال، جان، عزت اس کی پر کوشش کرے گا۔ ہماری قائدین نے، حضرت مولانا محمد الیاس چرنوٹی صاحب نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، دیگر مذہبی جماعتوں کے قائدین نے اعلان کر دیے ہیں کہ ہم انشاءاللہ اپنا سارا کچھ قربان کر کے اس قانون کا تحفظ کریں گے۔ اگر وہ احتجاج کی کال دیتے ہیں ہم انشاءاللہ سڑکوں پہ نکلیں گے اور احتجاج کی کال دیں گے، ہم اسمبا کا گروہ کریں گے، ہم پارلیمنٹ کے گروہ کریں گے۔ یہ سپریم کورٹ کا کام نہیں، یہ ہائی کورٹ کا کام نہیں، یہ سیول ججوں کا کام نہیں۔ قاضی صاحب آپ کو رسول اللہ کے سامنے قیامت کے دن جانا ہے۔ اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر ختم نبوت کا تحفظ آپ پر بھی فرض ہے۔ اگر آپ سے اللہ یہ کام نہیں لینا چاہتا عہدے سے برخاست ہو جائیں، عہدے سے مستعفی ہو جائیں، ورنہ ہم انشاءاللہ جو زبان اٹھے گی زبان کتی سے نکالیں گے، جو قلم اٹھیں گے قلم کو توڑ دیا جائے گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ انٹرنیشنل زندہ باد، ختم نبوت۔ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کے فصوں فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے۔ ہم آقا سے محبت رکھنے والے ہیں۔ یہ بھول ہے ہم گناہگار ضرور ہیں، بھول ہے کہ شیطان بعد میں سستی ہو جاتی ہے، یہ بھول ہے کہ ہم روزے میں سستی کرتے ہیں، زکوٰۃ میں، حج کے احکام میں، لیکن یہ آپ مت سمجھیں کہ جتنا بھی غیر گزرا مسلمان ہوگا رسول اللہ کے نام پہ وہ کٹ مرنے کو تیار ہے، کسی کی گستاخی کو برداشت نہیں کرے گا۔ آپ ایک جاہل ناشر چراب نگر کے اور چریوٹ کے اس آدمی کے حوالے سے ریمارکس دیے ہیں، آپ نے 25 کروڑ آبادی کا مینڈیٹ نہیں دیکھا؟ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ 10,000 علماء طلباء 1953 سے لے کر 1974 تک یہ تحریکیں چلی، ہم نے ہزاروں جانیں قربان کر کے اس قانون کو پاس کرایا ہے۔ پاکستان کے اندر قادیانی کافر ہیں، پاکستان کے اندر مرزائی کافر ہیں، پاکستان کے اندر احمدی لاہوری یہ کافر ہیں، ان کی ذریت کو، ان کے ماننے والوں کو یہ پتہ ہے، لیکن آپ ان کی تائید میں گئے ہیں۔ ہم آپ کو یہ باور کرا دینا چاہتے ہیں اگر آپ نے باز نہیں آنا تو پھر آپ کا اور ہمارا کھلے میدان کے اندر دمادم مست کے اندر ہوگا، پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تو طاقت رکھتا ہے۔ یہ رسول اللہ کے ماننے والے، متوالے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے والے، ایمان کے خلاف ڈکیتی کرنے والوں کا کیسا مقابلہ کرتے ہیں؟ ہم انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہمارے علماء نے کیے ہیں۔ دیکھیں آزادی کے نام پہ تو نے جو بات کہی ہے وہ آزادی کے نام پہ قرآن کے اندر مفتی صاحب قرآن کے اندر وہ ترمیم اپنی امینڈمنٹ وہ دے سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آزادی کے نام پہ مرزا غلام قادیانی کو وہ لوگ محمد رسول اللہ مانتے ہیں، ہم نہیں بننے دیں گے۔ میرا رسول آخری رسول ہے، آخری نبی ہے محمد رسول اللہ۔ پھر ان کی اہل بیت کو، رسول اللہ کے اہل بیت کو پر لے آتے ہیں کہ جو مرزا غلام قادیانی کے گھر والے ہیں وہ اہل بیت اور امہات المومنین ہیں۔ اب بدبخت 1400 سال کے بعد تو کیسے یہ کہہ بیٹھا؟ پھر کہتے ہیں کہ میرا خلیفہ ہے نام نہاد مرزا نور الدین، وہ ابو بکر کی طرح ہے علیہ باللہ، میرا جو دوسرا خلیفہ ہے میرا بیٹا مرزا بشیر الدین عمر کی طرح ہے۔ ہم تیری اس تمام مذہبی آزادی کو جوتے کی نوک پہ رکھ کر کے تیرے اس فیصلے کو پامال کر دیں گے۔ رسول اللہ کی عزت کی
की आबरू की हिफाजत की जाएगी इंशाअल्लाह। तो आप इंशाअल्लाह तैयार हैं? आपको कॉल दी जाए आप आएंगे और कल के जुमा पे आप इंशाअल्लाह एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। पूरे दोस्तों को मजमे आम के अंदर खड़े करा करके आपने कल के जुमा 23 फरवरी का इस अंदाज के साथ कीदा खत्म की अहमियत कि हमारा नबी आखिरी नबी है, हमारा नबी तमाम नबियों का भी नबी है, हमारा नबी सरताजुल रसूल है और हमारे नबी की खत्म नबुव्वत पर कोई उंगली उठाएगा, अल्लाह का कुरान कहता है मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह का रसूल और नबियों पर मुहर है, नबियों पर मुहर है, नबियों के आखिर में तशरीफ लाए, अल्लाह हर चीज के जाने वाले हैं। हुजूर फरमाते लोगो अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिर, मैं आखिरी नबी हूं और तुम आखिरी उम्मत हो। हमारे नबी के बाद और कोई नबी नहीं है, हमारे नबी के जो दीन दिया है इस दीन के बाद और कोई दीन, हमारी जो शरीयत है इस शरीयत के बाद और कोई शरीयत, इस उम्मत के बाद कोई और उम्मत, इस जो हमें किबला दिया गया है मस्जिद हराम वाला, इस किबला खाना काबा के बाद और कोई किबला जब नहीं है तो फिर उम्मत के अंदर अगर कोई दरार डालने की कोशिश करेगा वो पाकिस्तान के कानून 1974 का भी, इंतराए कादिर ऑर्डिनेंस 1984 का भी वो मुनहरिफ है और जो अपने पाकिस्तान के आईन का जो है मुनहरिफ है, पाकिस्तान के आईन का गुस्ताख है, उनको अगर एक चीफ जस्टिस को शैतान कहा जाए तो वो अदलिया हरकत में आ जाती है। पाकिस्तान के किसी जर्नैल को अगर कहा जाए कि जनाब ये शैतान है तो उसको ये अफवाज पाकिस्तान के लोग उसके ऊपर बगावत का पर्चा कर देंगे। जो रिसालत मआज़ सल्लम को आज़ादी के नाम पे, रिसालत मआज़ के मनसब पे शैतान कादियान मिर्जा गुलाम कादियानी बैठने की कोशिश करेगा, हम उसको शैतान से बदतर समझते हैं और उन्हें गुस्ताख से नहीं समझते, वाजिबुल कत्ल समझते हैं और उसके खिलाफ जिहाद का ऐलान करेंगे फिर इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सब कामिल नासिर हो। जितनी राय आई है हम इंशाअल्लाह उसका खैर मकदम करते हैं। 3 रुकनी वफद होगा जो जल्द ही अपने साथियों से राब्ता करके यूनिट साजी करेंगे। उसमें मुफ्ती सफदर साहब, मौलाना जुबैर साहब, मुफ्ती अब्दुल हई साहब और चौथा कारी तनवीर साहब। ये हजरात जहाँ जहाँ बुलाएंगे, पीर साहब बुलाएंगे, मुफ्ती साहब बुलाएंगे, आप हजरात बुलाएंगे, आपको डेट दी जाएगी। ये 3-4 अरकान आपके पास पहुंचे। मैं अगर इधर हाजिर हुआ मुल्क पाकिस्तान के दूसरे अजरा के अंदर मेरी ड्यूटी ना हुई तो इंशाअल्लाह मैं सिर्फ आपकी खिदमत में हाजिर होकर इंशाअल्लाह यूनिट साजी 12 के 12 यूनिट जो असहाब रसूल के नाम से बन रहे हैं हम इंशाअल्लाह इसको फाल करेंगे और बनाएंगे। और फंड भी इंशाअल्लाह हर महीने जब आप तशरीफ लाए वो 500 रुपए दें और 100 रुपए फंड कारकुनान दे। ये रजिस्टर पे लिखा गया है, ये सारा रजिस्टर मुफ्ती मौलाना कासिम राइस है, इनको समेटेंगे, कारी तनवीर साहब के साथ मिलके पैसा जमा रखेंगे और आते हुए इंशाअल्लाह कोई हमारा सेमिनार आ गया, अकाबरीन आ गए, खत्म के कोर्सेज हम कराएंगे। आगे चल के हमने बहुत सारी चीजें करनी है लेकिन आपको बेदार होना पड़ेगा, आपको मुतहर्रिक रखा जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा? मौलाना माविया साहब खानपुर से आपको आके बेदार कर रहे हैं, आप खुद बेदार होंगे ना इंशाअल्लाह काम करेंगे ना, खत्म के साथ देंगे इंशाअल्लाह। ये हजरात आए तो हमारी मस्जिदें भरी हुई हो, हमारे मरकज भरे हुए हो कि खत्म के दीवाने। अच्छा ये तय कर लें कि हम एक साथी और ले आए अगले जुमा पे, अगले इजलास पे, आइंदा इजलास अगले महीने मौलाना कारी उजैर साहब के पास होगा। इस तरह सब हजरात ठीक है। मार्च का जो इजलास है वो कारी उजैर अहमद साहब फारूकी साहब के पास, मौलाना जुबैर फारूकी साहब के पास मेजबान होंगे कारी उजैर साहब, ये सीनियर नैब अमीर है। और ये इंशाअल्लाह मार्च के महीने के अंदर जामिया फरूकिया शहजाद कॉलोनी सादकाबाद के अंदर पुराने बस अड्डे के साथ ये कॉलोनी है। सारे हजरात जानते हैं रमजान शरीफ से पहले इंशाअल्लाह एक इजलास करेंगे तो मार्च में होगा। उसके बाद ईद के बाद हम इंशाअल्लाह बड़े बड़े इजलास भी बुलाएंगे। तो इंशाअल्लाह दुआ के लिए मैं दरख्वास्त करता हूँ हजरत अक़दस हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल हई साहब इनके बारे में दुआ फरमाएं। डॉक्टर साहबान बेटे हैं, इनको तकलीफ है गुर्दों की, ये हमारे सर पर स्याला है, बल्कि ये मेरा दायां बाजू है। हमने रात को रात कहा, दिन को दिन कहा, इन्होंने अपनी जान पे खेल के अपने पीछे नहीं देखा मेरा मदरसा है, मेरी मस्जिद है, मेरे घर है, नहीं, ये पूरे मुल्क में मेरे साथ निकले, क्वेटा से पेशावर तक, लाहौर से कराची तक,
الحمدللہ یہ اب بھی میں کال کرتا ہوں، یہ بیعت کھڑے ہوتے میں تیار ہوں، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تیار نہیں ہوں، کمال یہ ہے۔ تو الحمدللہ اللہ ان کو صحت دے، ان سے درخواست کرتے ہیں کہ دعا فرمائے، ساتھی اپنے اپنے پھر گھروں پہ دور دراز سے کوٹ سبزل سے رحیم آباد سے اور جناب اپنے دکانوں کو چھوڑ کے اپنے امامتوں کو چھوڑ کے آئے